मीन राशि बंधुगण सतर्क रुहंतु। आगामी 24 घंटा मध्य आपणक जीवन में एक बड़ घटना घटिबाकू जाउछि जहा आपणको संपूर्ण भाव में थराई देब। एही परिस्थिति रे सत्य शुणी आपणकर मुंड बिंधार कारण होई पारे, कारण ग्रह नक्षत्र माने एक विराट परिवर्तन करबाकू जाउछंती, जहा फल रे आपणको वर्तमान आपणकर कर्मर परिणाम एही जीवन काल मध्य रे सम्मुखीन हेबा एवं सहय करबाकू पड़िबो। तेणु बहुत सचेतन एवं विचार सहित कार्य करंतु। जदि आपण काहाकू गोटे अपमान दियंती किंबा अपमानजनक भाषा व्यवहार करंती, तेबे सेही नकारात्मक कंपन गुड़िक अनिवार्य भाव में आपणक पाखकू फेरी आसिबो। प्रकृत रे आपणक पाखकू बहुगुणित भाव में फेरी आसिबो, 2 गुणित किंबा 3 गुण तीव्रतारे। तेणु कहा विषय किछि नकारात्मक कहिबा पूर्वरु 100 थर चिंता करंतु। आगामी 24 घंटा पाई सब किछि पूर्ण चक्र रे आसी आपणक पाखकू फेरिबाकू जाउछि। आपणकर अतीतर कर्म तार प्राप्य दाबी करिबाकू फेरी आसुछि। एहा जरूरी नुहे जे आपण केवल मंद कार्य करिसेंती, कारण प्रायतः कुहा जाय जे अजाणतरे आमे किछि विभिन्न नकारात्मक कार्य करू, जेपरि काहाकू खराब कहिबा। आमे प्रायतः अनिच्छाकृत भाव में कठोर शब्द किंबा अपशब्द कहिथाउ। जदि आमे काहाकू खराब कहिथाउ एपरिक अजाणतरे एहा मध्य कठोर कथा वर्गरे पड़े एवं आमर नकारात्मक कर्म मध्य गणना करा जाए। धरंतु आमे एक रास्ता रे चालुछु एवं दुर्घटना वशतः एक जीवंत प्राणी उपरे पाद पकाई देउछु। जदि से जंत्रणा रे छटपट होई मरि जाए, तेबे एहा मध्य एक नकारात्मक कर्म भाव में रेकर्ड होइछि, जहा उद्देश्य बिना करा जाइछि। तेनु एबे आमे एही कर्म गुडी को किपरि संशोधन करिबा मो आपनकु कहिबी। आपनकु गरीब व्यक्ति को सहायता करिबा, भूखिला को खाद्य देबा किंबा तृषार्त को पानी देबा भली कार्य करी एही कार्य गुडी को संशोधन करिबा को पड़िबो। आपण हुई तो एही कथा सुनिथिबे जे गरीब किंबा असहाय को अभिशाप बहुत शीघ्र कार्यकारी हुए, सेही परि गरीबक आशीर्वाद मध्य खूब शीघ्र प्रकाश पाए। जदि केही कष्ट रे पड़ी थाए एवं तांकर अभिशाप आपणक उपरे पड़ी थाए, तेबे एहा आपणक निरंतर भाव में हैरान करिबो। विपरीत भाव में जदि केही कष्ट पाउछंती एवं आपण सेमानंकु सहायता करिबाकू जाउछंती एवं सेमाने आपणको आशीर्वाद दियंती, एहा तुरंत कार्यकारी हेबो। आपण सेमानंको ओठरू आशीर्वाद पाई पारंती एवं काली सुधा किंबा हुए तो किछि समय परे से आशीर्वाद एहार फलाफल प्रकाश पाइबा आरंभ करिबो। बंधु माने एहा आशीर्वादर शक्ति को नियंत्रण करुथिबा मौलिक नीति एवं सेथि पाई अभिशापर शक्ति। तेणु आपण जहा भी करंतु ताहा सचेतन एवं जत्नर सहित करंतु। एहा व्यतीत आगामी 24 घंटा मध्य आपण 3टी भिन्न उत्सरू प्रचुर परिमाणर संपत्ति पाइबा पाई जाउछंती। आपण संपूर्ण ठीक सुनिछंती। आगामी 24 घंटा मध्य एक विशाल संपत्ति आपणक पाखकू आसी पारे। मु एही संपत्ति केउठारु आसीबो सेही वीडियो रे आपण याकू किपरि ग्रहण करिवे से विषय विस्तृत विवरणी प्रदान करिवे। आपणकर स्वास्थ्य संपर्क रे मध्य एक गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन हेउछि। बंधु माने मने रखंतु, एक सुस्थ शरीर हेउछि सर्वोत्तम संपत्ति जणे व्यक्ति पाखरे रखि पारिबो सबठारो मूल्यवान संपत्ति। जदि जणे व्यक्तिंकर स्वास्थ्य भल न थाई, तांको पाखरे जिते भौतिक संपत्ति थाउ ना काहेकि से प्रकृत महत्वपूर्ण किछि हासिल करि पारिबे नाही। तेनु जदि अन्य समस्त जिनिस अपेक्षा आपणको अर्जन करबाको चेष्टा करबा उचित, ताहा हेउछि एक सुस्थ रोगमुक्त शरीर। सेथिपाई मु सर्वदा आपणको भल खाइबा, सुस्थ जिनिस खाइबा एवं सकारात्मक जिनिस उपरे नजर रखिबाकू परामर्श देउछि। एहा सहित आपण जो खाद्य ग्रहण करंती ता सठिक भाव में हजम करबाकू चेष्टा करंतु एवं यथासंभव शारीरिक व्यायाम एवं कठिन परिश्रम करंतु। बंधु माने मु बसी बसी काम करबा कथा कहू नाही, मोर अर्थ हेउछि शारीरिक परिश्रम जोंथिरे गति एवं कार्यकलाप अंतर्भुक्त। आपनको उपयुक्त व्यायाम करबाकू पड़िबो। आपण केबे भाबिछंती कि पूर्व जुगरे लोक माने 100 वर्ष बंची रहुथिले? आपण भाबी पारंती जे ଏହା केवल कारण सेतेबेले खाद्य रे गुणवत्ता उन्नत थिला एवं आधुनिक खाद्य कोनोसी प्रकार निम्नमानर, किंतु ना बंधु माने ଏହା आदौ नहे। पूर्वरु जणे व्यक्ति से खाइथिबा खाद्यर 2 गुण हजम करुथिला एवं ଏହା प्रकृତରେ ତାଙ୍କର ଶରୀରକୁ पुष्टि देउथिला। किंतु आज कौन हेउछि, जणे व्यक्ति जहा खाए
ତାହାର 10% ମଧ୍ୟ ହଜମ କରିପାରୁନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ପେଟରେ ହଜମ ନ ହୋଇ ବସିଥାଏ। ଆପଣ ଏହାକୁ ଆଦୌ ହଜମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ପାଚନ ତନ୍ତ୍ରକୁ ଖରାପ କରିଥାଏ ଏବଂ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆୟୁଷକୁ କମ୍ କରିଥାଏ। ଏହି ବାସ୍ତବତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିହ୍ନିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଏହି ଆସନ୍ନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ? କୌଣସି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏକ ବଡ଼ ସଙ୍କଟ ଆସୁଛି ଏବଂ ଏଥିରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସଂରଚନା ପ୍ରତିକୂଳ, ସମୟ ପ୍ରତିକୂଳ ଏବଂ ପାଗ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ। ତେଣୁ ଦୟାକରି ନିଜକୁ ଏବଂ ନିଜର ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଏକ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଘଟିପାରେ। ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଜୀବନ ହାରିଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଜାରି ହେଉଛି। ତେଣୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଭାଗ୍ୟର ଚକ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇ ଜାଣନ୍ତି କିମ୍ବା ସେମାନେ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦାୟିତ୍ୱର ସହିତ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ତାର ଆଗମନ ଘୋଷଣା କରେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଏହା ଯେକୌଣସି ରୂପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗାଡ଼ିରୁ ଘରକୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କୁଳଦେବତାଙ୍କ ନାମ ନେଇ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କୁଳଦେବତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟରେ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମର କୁଳଦେବତା ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଉଭୟ ଯିଏ ଶେଷରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଘରୁ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର କୁଳଦେବତା ଏବଂ କୁଳଦେବୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋର କାମ ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରୁଛି, ମୁଁ ନିରାପଦରେ ଫେରି ଆସିବି, ମୋ ସହିତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଚିହ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ସୂଚାଉଛି। ତେଣୁ ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କର ଯାନକୁ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସ୍ଥିର ମନରେ ଚଲାନ୍ତୁ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସୂଚନା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ଏବେ ଦୟାକରି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର ନୂତନ ରାସ୍ତା ଆବିଷ୍କାର କରିପାରନ୍ତି। ତଥାପି ଆପଣ ନିଜକୁ ପଚାରିବା ଉଚିତ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ବୈଧ କି? ବନ୍ଧୁମାନେ, ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଟଙ୍କା ପଛରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି କୌଣସି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ କିମ୍ବା କୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଫସାଇପାରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବାକୁ କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଅନିଶ୍ଚିତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ତଥାପି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ନିଜକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଅଧିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଗ୍ରଗତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସହକର୍ମୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ନକାରାତ୍ମକତା ପ୍ରବେଶ କରାଇପାରେ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ନକାରାତ୍ମକତାକୁ ଏପରି ଏକ ବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେଉଁଠାରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ବିଚାରକୁ ଧୂଳିସାତ୍ କରିଦିଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କିମ୍ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇଥାଏ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ଜଣେ ଭିକାରୀ କିମ୍ବା ଅଭାବୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏପରି କୌଣସି ଅଭାବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖାଲି ହାତରେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରରୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ,
କାରଣ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜଣେ ଦୂତଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ କିମ୍ବା ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ କରିବାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ଏବଂ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜକୁ ଚାପମୁକ୍ତ ଏବଂ ଆନନ୍ଦିତ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯାହା ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଏଡ଼ାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ବଜେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଅନ୍ୟଥା ପରେ ଜଟିଳତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜକୁ ଅସୁବିଧାରେ ଘେରି ରହିପାରନ୍ତି। ଜୀବନ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଏକ ସଂଘର୍ଷ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ସଂଘର୍ଷ ହେଉଛି ମୂଳତଃ ଜୀବନ ସହିତ ସମାନ। ଯେପରି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ଏକ ବିଚକ୍ଷଣ ବଜେଟ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ସଂଗଠିତ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଳସ୍ୟକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରୟାସରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମରେ ତ୍ରୁଟି ଆଣିପାରେ। ଏହା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଆଳସ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ଅବହେଳାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ହାର ମାନିବାରୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଏଡ଼ାଇ ରହିବା ଉଚିତ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସ୍ନେହର ବାତାବରଣ ବଜାୟ ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ପରିବେଶରେ ଅଫିସ ରାଜନୀତି ପରି ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ବିବାହ ବାହାରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ବିପଦରେ ପକାଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଗଳା ସଂକ୍ରମଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଅତୀତରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଳ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ତୁରନ୍ତ ଫଳାଫଳ ନ ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ଦେଇପାରେ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କାମ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବଜାୟ ରହିବ। ଏକ କାରଣ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତର ବୃତ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସକୁ ଅଧିକ ସୁଗମ କରିବ। ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଗଭୀର ଏବଂ ସତର୍କତାର ସହିତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରମୁଖ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇପାରେ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ବିଶେଷଜ୍ଞତା ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି, କାରଣ ଏହା କେବଳ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖାଇବ। ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଚାପ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଥଣ୍ଡା କିମ୍ବା ଆଲର୍ଜି ଇନଫେକ୍ସନ ପରି ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ ଯେ ସମୟ ବିତିବା ସହିତ ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ ହାସଲ କରିବେ। ଯଦିଓ ବହୁତ ଦୌଡ଼ ଏବଂ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହୋଇପାରେ, ଫଳାଫଳ ଶେଷରେ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଅତୁଟ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ସମୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ରହିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜେ, ତେବେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଅସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଯାହା ଆହୁରି ଜଟିଳତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତେଣୁ ଆର୍ଥିକ କାରବାର କିମ୍ବା ସେଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଅତୀତରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟତମ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ପ୍ରିୟଜନ ଆପଣଙ୍କୁ ଠକିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଏପରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରୟାସରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରକାଶ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ରଣନୈତିକ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋପନୀୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ନୂତନ ଚୁକ୍ତିନାମା ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ନୂତନ ଚୁକ୍ତିନାମାଗୁଡ଼ିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଜନକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ।
विपरीत भाव में कमिशन बीमा किंबा समान क्षेत्र सहित जड़ित व्यवसाय गुड़िक आर्थिक क्षतिर आशंकार सम्मुखीन होई पारंती। जदि आपण गुरुंकर प्रभाव को सुदृढ़ करने को चाहूछंती तेबे गुरुवार दिन तुलसी गछ मूल हलदी मिश्रित जल अर्पण करंतु। एहा सहित पवित्र गंगा जल सहित हलदी मिश्रण करंतु एवं परिवार जेकोसी सदस्य को तिलक लगांतु। एही अभ्यास गुरुंकर प्रभाव को सुदृढ़ करिथाए, सुख समृद्धि ख्याति एवं प्रचुरता प्रदान करी एवं अपार आनंद प्राप्ति करिथाए बोली विश्वास करा जाए। तेणु आपणको अनावश्यक विवादरू दूरेई रहिबाकू पड़िबो। एहा व्यतीत आपण एही समय मध्यरे आपणकर भाई भौणी मानकर संपूर्ण एवं अटल समर्थन पाइबाकू जाउछंती, किंतु सतर्क रहंतु। जो मानक ठारू आपण सहायता आशा करूछंती सेमानक मध्यरू जणे व्यक्ति आपणको प्रतारणा करिबाकू किंबा विश्वासघात करिबाकू चेष्टा करिबार संभावना अछि। प्रकृत रे आपण जहांको उपरे आपणकर अंधविश्वास रखिथिले से व्यक्ति आपणकर विश्वासघातक होई पारंती। एही समय संपूर्ण सकारात्मक शक्ति रे परिपूर्ण आपणकर दिन गुड़िक सकारात्मकता रे परिपूर्ण हेबो एवं सकारात्मक शक्तिर भावना प्रचलित हेबो। जदि आपण आपणकर भावना को आपणकर विचार को दुलिसात करिबाकू दियंती एवं शीघ्र भूल निष्पत्ति नियंती जहा प्रायतः जीवन रे दुखर भावना सृष्टि करी तेबे आपण अभिज्ञ व्यक्ति मानकर साथ खोजिबा उचित। सेमानक सहित समय बिताइबा आपणक भितरे आत्मविश्वासर एक उल्लेखनीय भावना सृष्टि करिबो। आपण अपार खुशी पाइबा पई जाउछंती कारण आपणकर आत्मविश्वासर शक्ति द्वारा आपण विभिन्न परिस्थिति को निज लाभरे परिणत करि पारिबे। कोनोसी परिस्थिति रे आपण चाप को निजको भाराक्रांत करिबाकू देबा उचित नहे, बरं जे कोनोसी समस्यार व्यवहारिक समाधान खोजिबा उपरे ध्यान दियंतु। आपणकर वयस्क मानकर परामर्श एवं आशीर्वाद पालन करिबा आपणक पई अत्यंत लाभदायक साबित हेबो। जणे निकट परिचित व्यक्तिंकर मनोभाव रे हठात परिवर्तन आपणको किछि क्षणिक कष्ट देई पारे। तेणु एपरि आचरणर मूल कारण गुड़िको बुझिबाकू चेष्टा करंतु एवं निज भितरे शांतता बजाय रखंतु। कर्म क्षेत्र रे आपणकर कर्मचारी मानक सहित एक सुसज्जित संपर्क बजाय रखिबाकू चेष्टा करंतु। आमे आपणको जणाई खुशी जे आपणकर कार्य क्षेत्र रे आपणकर वृत्तिगत प्रतिछवि को यथेष्ट वृद्धि करिबारे सफल हेबो। आपणको आपणकर कर्मचारी मानक ठारू पूर्ण सहयोग मिलिबो एवं सेमानकर अवदान आपणको आपणकर व्यावसायिक कार्य को सुव्यवस्थित रखिबारे सहायता करिबो। एहा व्यतीत मने रखंतु जे अत्यधिक कार्यभाररू उपजिथिबा छोट मोट संघर्ष किंबा विवादर सम्मुखीन होई पारंती एवं एपरि संभावना अछि जे आपण पूर्वरु स्थिर करिथिबा कार्य अप्रत्याशित विफलतार सम्मुखीन होई पारे। घरे संपर्कीयक आगमन एक उत्सवमय परिवेश सृष्टि करिबो। आपणकर प्रेम संपर्क रे घनिष्ठता मध्य गभीर हेबाकू जाउछि। कोनोसी परिस्थिति रे आपणकर खाद्य किंबा दैनंदिन कार्य रे अवहेला करंतु नाही। परिवर्तित पाग परिस्थिति आपणकर शारीरिक स्वास्थ्य उपरे प्रभाव पकाई पारे, तेणु सुस्थ रहिबा पई चेष्टा करंतु। एबे मो आपणको किछि विशेष प्रतिकार कहिबा पई जाउछि जा आपणको समस्त प्रकारर अशुभत्व ठारू रक्षा करिवो। तो प्रति मासर प्रथम सोमवार रे आपणकर इष्ट देवतांक उपरे ध्यान करिबा परे अल्प परिमाणर हळदिया सोरिष नियंतु। आपण आंटी क्लॉकवाइज निजर शरीरर चारि पाखरे 7 थर बुलांतु एवं तापरे सेगुड़िक घर बाहर को नहीं फोपाड़ी दियंतु। आपण जेते गंभीर रोग रे पीड़ित हुंतु ना काहेकि एहा आपणक पाखको आसीबाको साहस